सत श्री अकाल जी सारे भैन भरावां नूं। अज दी मैं इस वीडियो दे विच खास करके मैं मेरे नौजवानों नूं जिहड़ा संबोधन होना नौजवानों दे नाल गलबात ज़्यादा करनी है। मेरे पंजाब दे नौजवानों दे नाल SYL गाना आया, बाई दा गीत आया, बड़ा चर्चा दे विच आ वो गीत ते मैनूं लगदा भी मिंटां दे विच उहदे मिलियन तो भी लखां जिहड़ा उस गीत दा कमेंट है। वीडियो नूं साझी कर देनी। पंजाब दे नौजवानों, मैं तुहानूं ये गल कह रहा भी तुसीं गीत बड़ा सुन रहे हो तो कमेंट बहुत कर रहे हो इस गाने दे थल्ले, पर मैं गल कहना चाहुंदा पंजाब दे नौजवानों, इस गीत नूं गीत समझ के ना सुनना, इस नूं पंजाब दा दर्द समझ के सुनना। इस गीत नूं पंजाब दा दर्द समझ के सुनना। इस गीत दे विच पंजाब दा दर्द बयान किया गया, कल्ला कल्ला इस गीत दे विच पंजाब दा दर्द बयान किया। इस गीत नूं पंजाब दा दर्द समझ के सुनना कि पंजाब नूं किस तरह लुट्टिया ते किस तरह कुट्टिया गया। वड्डी गल है कि अज गूगल के उपर SYL ते भाई बलविंदर सिंह जटाणा जी बारे जिहड़ा गूगल दे विच सब तो वध गूगल ते सर्च हो रहा है। इत्थों एक कलाकारां नूं भी बड़ी सेध लैण दी जरूरत है कि जे कलाकार चाहण, अज पंजाब दे विच क्रांतिकारी गाना जिहड़ा रिलीज़ होया है, जे पंजाब दे कलाकार चाहण कि पंजाब दी जवानी नूं सिद्धे रास्ते पाउणा है, पंजाब दी जवानी नूं अनखीला बनाउणा है, नशे तो दूर करना, तो फिर पंजाब दी जवानी समझ ले कि इहो जिहे गीत गाउण दी लोड़ है ਜਿਹੜੇ कि पंजाब दी जवानी नूं पंजाब दी धरती बारे, पंजाब दे सभ्याचार बारे, पंजाब दे कित्ते बारे जाणू कराउणा इहो जिहे गीतां दी जरूरत है। अज पंजाब दी जवानी क्यों अज वो बार बार गाना जिहड़ा रिपीट ते चल रहा है SYL, बहुत सारिਆਂ नूं पता होना इस चीज़ बारे। नौजवानों, पूरा जिहड़ा वरतारा उसनूं समझो कि SYL विच की कीता गया। इहदे विच कल्ली राजनीतिक पार्टी नूं ठोकिया गया, कल्ला ही नहीं हैगा, कांग्रेस नूं सब तो वध ठोकिया गया। सिद्धू ने यह गल भी कही है किते ये ना सोचो आ मड़ा सुनाई मड़ा टप्पा जिहड़ा वो गल कहा भी मैं किते थल्ले लग गया। कांग्रेस नूं यह गल कही सीगी, कांग्रेस नूं जिहड़ी ललकार मारी है यूट्यूब ते ना, एक मिनट तुहानूं मैं दिखाउणा भी जिहड़ा कांग्रेस नूं भी है कहना सानू नाड़ ला लो लख भावें पर कहना थल्ले नहीं लगना। सिद्धू कहना जिहड़ा दलवीर गोल्डी कहना सीगा भी सारिਆਂ ਦੇ पोतड़े खोलते, कहना लख सानू नाड़ ला लो पर थल्ले नहीं लगना। जे गल कौम दी है, जे गल पंजाब दी है तो सीधे होके पंजाब दी गल ते अपनी कौम दी गल करांगे। जिहड़ा साडे नाल धक्का होया, असीं वो धक्के दी गल मैं पंजाब दे नौजवानों ये गल कहना चाहुंदा। पंजाब दे नौजवानों, पंजाब लई लड़ना ते अपने हक लैणे सिख लो। ऐवें ना किसी दे आ टोपियां टल्लियां दे किते थल्ले लगे हो। ये पंजाब दी जवानी है कि पंजाब दी जवानी नूं पंजाब लई लड़ना आउणा चाहीदा। असीं किसी राजनीतिक पार्टी दे थल्ले लग के नहीं चलना। ये गल सिद्धू कह के गया तुहानूं पंजाब दे नौजवानों। इस करके गल सतलुज जमुना लिंक जिहड़ी नहर है, इस नहर ने जिहड़े पिटने पवाए सीगे पूरे पंजाब दे विच, ओही इंदिरा ने सारे कानून, सारे भारत दे कानून सिक्के टांके, सारे के सारे कानून सिक्के टांके जिहड़ी पंजाब दे विच पंजाब दे पानी खोण दी गल, पंजाब दे जिहड़ा अधिकार सीगा पंजाब दा पाणीआं दा, अपने पानी खोए गए। 3 स्टेटां दे विच जिहड़ी सरकार सीगी, पंजाब, हरियाणा ते हिमाचल दे विच, तिन्नां जिहड़े मुख मंत्रियां नूं सद के मता पवा के नहरबानी जिहड़ी पंजाब दे विच ओह जिहड़ा शुरू होई सीगी, नहरबानी जदों शुरू होई सीगी ਤਾਂ इस दे नहर दे विच साडा जिहड़ा पंजाब दा मंत्री सीगा, जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल दी गल करिए, आ बादल वाली श्रोमणी अकाली दल दी गल नहीं करदा। श्रोमणी अकाली दल है की सीगी? श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी पहला श्रोमणी अकाली दल सीगी, जिहदे विच सारे साडे सारे जिन्ने ना भी साडियां कुर्बानियां दित्तियां, संत जरनैल सिंह जी भिंडरां वाले वर्गे ते साडे पूजनिक ते उन्हां ने जिन्हां ने कुर्बानियां पंजाब लई दित्तियां सी, ओह श्रोमणी अकाली दल दे विच सीगे। ओह सी असली श्रोमणी अकाली दल जिन्हां ने इस पंजाब लई कुर्बानियां दित्तियां। श्रोमणी अकाली दल ने जदों पता लग्या कि यह पंजाब दे नाल धक्का हो रहा, तो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट दे विच केस पाया, तो जिस केस की जिहड़ी दरबारा सिंह गुरु ने दरबारा सिंह ने इंदिरा गांधी के कहण ते जिहड़ा केस वापस लिया। वो कानून इस तो बाद ये जिहड़ी नहरबानी शुरू हुई कपूरी के मोर्चे तो लैके 1984 का जिहड़ा सारा बरतांत है, ये सारा कुछ उस गाने दे विच उसने पेश किया सिद्धू ने SYL दे विच
ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ 70% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ SYL ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, SYL ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਲਾ ਵਿਊ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਰਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਲੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਚੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਛੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 80-90% ਨੇ ਜਾਂ ਆਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣੀ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਗੱਲ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਆਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ SYL ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ SYL ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੁਣ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ SYL ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾਣੇ ਪਾਪਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਤਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ SYL ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। SYL ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਕਾਤਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਕੱਲਾ ਗੀਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਠੋਕਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ। YouTube ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ट्रेन ड्राइवर पर अपनी
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਐਡਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे, इंदिरा मारा। जनरल वेजा को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा, ताकि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट हो, पेशेंस का टेस्ट। ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ, ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਚਮਕ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣਾ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ SYL ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਸਾਰਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150-150 ਫੁੱਟ ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਡੈਮ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ ਮੂਹਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਿਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਕਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਲੈਣੇ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਕੇ ਆ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। SYL ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਗੀਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਬੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ SYL ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਣਖੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ
ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ SYL। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ SYL ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਆ ਮੜਾ ਸੁਣਾਈ ਮੜਾ ਟੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਓ ਲੱਖ ਭਵੇਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਓ ਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ SYL ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਗਏ। 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨਿਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ 70% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ SYL ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਲਾ ਵਿਊ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਸੀਮ ਤਨ ਰਹੇ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਲੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਚੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 80-90% ਨੇ ਜਾਂ ਆਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣੀ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਗੱਲ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਆਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ SYL ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ SYL ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੁਣ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ SYL ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਪਾਪਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਤਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ SYL ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। SYL ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਕਾਤਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕੱਲਾ ਗੀਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਠੋਕਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣੂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ। YouTube ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ, ਇੱਕ ਐਡਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे। इंदिरा जनरल वेंजा को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा, ताकि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट हो, पेशेंस का टेस्ट। ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ, ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਚਮਕ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ SYL ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ
ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਸਾਰਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਡੈਮ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ ਮੂਹਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਿਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਕਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ, ਆਹ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਨੇੜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। SYL ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਗੀਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਬੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ SYL ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਣਖੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ SYL, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ SYL ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਆ ਮੜਾ ਸੁਣਾਈ ਮੜਾ ਟੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾੜ ਲਾ ਲਓ ਲੱਖ ਭਵੇਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਾੜ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਹ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਓ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ SYL ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ, ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਗਏ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨਿਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ 70% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ, ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ SYL ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਲਾ ਵਿਊ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਤੇ ਕਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਲੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਚੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਛੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 80-90% ਨੇ ਜਾਂ ਆਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣੀ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਗੱਲ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ।
ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਆਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ SYL ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ SYL ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ SYL ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਪਾਪਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਤਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ SYL ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, SYL ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਕਾਤਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਕੱਲਾ ਗੀਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੋ, ਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਠੋਕਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ। YouTube ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਮੈਂਟ ਖੜ ਜਾ, ਇੱਕ ਐਡਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे, इंदिरा मारा। जनरल वेंजा को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा, ताकि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट हो, पेशेंस का टेस्ट। ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ, ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਚਮਕ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲਣੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ SYL ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਸਾਰਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਡੈਮ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ ਮੂਹਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਿਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਕਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ। ਆਹ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਨੇਹੜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। SYL ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਗੀਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਬੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ SYL ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਣਖੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ SYL, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ SYL ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਆ ਮੜਾ ਸੁਣਾਈ ਮੜਾ ਟੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾੜ ਲਾ ਲਓ ਲੱਖ ਭਵੇਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਖੋਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਾੜ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ SYL ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਗਏ। 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨਿਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ,
ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ 70% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ SYL ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਲਾ ਵਿਊ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਰਹੋ, ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੱਬਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਡਿਊਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁੱਧੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਹੋ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਤੇ ਕਸੀਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਲੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਚੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ, ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਛੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ % ਨੇ ਆਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣੀ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਗੱਲ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੇ ਤੀਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਆਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ SYL ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ SYL ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਕਿ SYL ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਤਲਮ ਕੀਤਾ।
ਕੀਤਾ ਇਹ SYL ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। SYL ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲੇਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਤੇ ਕਰਸੀਮਤ ਕਿ ਨਾ ਆਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪਰ ਕਈ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਾ ਕਾਬਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣੂ ਕਿ ਨਾ ਅਮਲ YouTube ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਡਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਹ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਚਮਕ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲਣੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ SYL ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਸਾਰਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ 2 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਡੈਮ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਿਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਕਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ ਆ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਨੇਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ SYL ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਬਾਈ ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਗੀਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਬੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ SYL ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਣਖੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ
ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ SYL। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ SYL ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਆ ਮੜਾ ਸੁਣਾਈ ਮੜਾ ਟੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾੜ ਲਾ ਲਓ ਲੱਖ ਭਵੇਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਾੜ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ SYL ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਗਏ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨਿਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ 70% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ SYL ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਲਾ ਵਿਊ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਰਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਲੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਚੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਛੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 80-90% ਨੇ ਜਾਂ ਆਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣੀ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਗੱਲ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਆਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ SYL ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ SYL ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੁਣ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ SYL ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾਣੇ ਪਾਪਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਤਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ SYL ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। SYL ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਕਾਤਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕੱਲਾ ਗੀਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਠੋਕਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ। YouTube ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਮੈਂਟ ਖੜ ਜਾ, ਇੱਕ ਐਡਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम उठा के मारेंगे। इंदिरा जनरल वेंजा को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा, ताकि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट हो, पेशेंस का टेस्ट। ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਰਤਾਂਤ ਆ। ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ, ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਚਮਕ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲਣੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ SYL ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ
ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਸਾਰਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਡੈਮ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ ਮੂਹਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਿਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਕਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ, ਆ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਨੇਹੜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। SYL ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਗੀਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਬੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ SYL ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਣਖੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ SYL, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ SYL ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਆ ਮੜਾ ਸੁਣਾਈ ਮੜਾ ਟੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਓ ਲੱਖ ਭਵੇਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਓ ਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਓ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ SYL ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ, ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਗਏ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨਿਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ 70% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ SYL ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਲਾ ਵਿਊ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਤੇ ਕਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਲੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਚੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 80-90% ਨੇ ਜਾਂ ਆਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣੀ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਗੱਲ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ।
ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਆ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਹ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ SYL ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ SYL ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੁਣ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ SYL ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਪਾਪਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਤਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ SYL ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। SYL ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਕਾਤਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕੱਲਾ ਗੀਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਠੋਕਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ। YouTube ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਮੈਂਟ ਖੜ ਜਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਐਡਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे, इंदिरा जनरल वेंजा को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा, ताकि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट हो, पेशेंस का टेस्ट। ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਰਤਾਂਤ ਆ। ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ, ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਚਮਕ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ SYL ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਸਾਰਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਡੈਮ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ ਮੂਹਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਿਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਕਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ। ਆਹ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਨੇਹੜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। SYL ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਗੀਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਬੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ SYL ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਣਖੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ SYL, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ SYL ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਆ ਮੜਾ ਸੁਣਾਈ ਮੜਾ ਟੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਓ ਲੱਖ ਭਵੇਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਓ ਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ SYL ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਗਏ। 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨਿਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ 70% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ SYL ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, SYL ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਲਾ ਵਿਊ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਯੂਟੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਲੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਚੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਛੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 80-90% ਨੇ ਜਾਂ ਆਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣੀ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਗੱਲ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਆਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ SYL ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ SYL ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੁਣ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ SYL ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾਣੇ ਪਾਪਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਤਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ SYL ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। SYL ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਕਾਤਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕੱਲਾ ਗੀਤ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੋ, ਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਠੋਕਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ। YouTube ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਮੈਂਟ ਖੜ ਜਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਐਡਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे, इंदिरा जनरल वेंजा को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा, ताकि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट हो, पेशेंस का टेस्ट। ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਰਤਾਂਤ ਆ। ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ, ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਚਮਕ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ SYL ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਸਾਰਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਡੈਮ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ ਮੂਹਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਿਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਕਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ ਆਹ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਨੇਹੜੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। SYL ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਗੀਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਬੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ SYL ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਣਖੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ SYL, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ SYL ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਆ ਮੜਾ ਸੁਣਾਈ ਮੜਾ ਟੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾੜ ਲਾ ਲਓ ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਾੜ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ SYL ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਗਏ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨਿਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ 70% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ SYL ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਲਾ ਵਿਊ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਰਹੋ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਯੂਟੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਲੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਚੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 80-90% ਨੇ ਆਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣੀ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਗੱਲ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਆਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ SYL ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ SYL ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੁਣ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ SYL ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾਣੇ ਪਾਪਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਤਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ SYL ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, SYL ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਕਾਤਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕੱਲਾ ਗੀਤ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੋ, ਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਠੋਕਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ। YouTube ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਮੈਂਟ ਖੜ ਜਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਐਡਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे, इंदिरा जनरल वेंजा को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा, ताकि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट हो, पेशेंस का टेस्ट। ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਰਤਾਂਤ ਆ, ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ, ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਚਮਕ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣਾ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ SYL ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਸਾਰਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਡੈਮ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ ਮੂਹਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਿਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਕਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ ਆਹ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਨੇੜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। SYL ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਗੀਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਬੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ SYL ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਣਖੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ SYL, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ SYL ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਆ ਮੜਾ ਸੁਣਾਈ ਮੜਾ ਟੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾੜ ਲਾ ਲਓ ਲੱਖ ਭਵੇਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਾੜ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ SYL ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ, ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਗਏ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨਿਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ 70% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ SYL ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਲਾ ਵਿਊ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਲੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਚੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਛੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 80-90% ਨੇ ਜਾਂ ਆਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣੀ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਗੱਲ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਆਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ SYL ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ SYL ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੁਣ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ SYL ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ SYL ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। SYL ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕੱਲਾ ਗੀਤ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਠੋਕਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣੂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ। YouTube ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਮੈਂਟ ਖੜ ਜਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਐਡਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे, इंदिरा जनरल वेंजा को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा, ताकि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट हो, पेशेंस का टेस्ट। ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ, ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਚਮਕ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ SYL ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਸਾਰਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਡੈਮ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ ਮੂਹਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਿਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਕਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ। ਆ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਨੇੜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। SYL ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਗੀਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਬੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ SYL ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਣਖੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ SYL, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ SYL ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਆ ਮੜਾ ਸੁਣਾਈ ਮੜਾ ਟੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਓ ਲੱਖ ਭਵੇਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਓ ਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ SYL ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਗਏ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨਿਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ 70% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ SYL ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਲਾ ਵਿਊ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਰਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਯੂਟੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਲੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਚੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਛੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 80-90% ਨੇ ਜਾਂ ਆਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣੀ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਗੱਲ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਆਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ SYL ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ SYL ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੁਣ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ SYL ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ SYL ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। SYL ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕੱਲਾ ਗੀਤ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਠੋਕਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣੂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ। YouTube ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे, इंदिरा मारा। जनरल वेंजा को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा, ताकि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट हो, पेशेंस का टेस्ट। ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ, ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਚਮਕ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣਾ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲਣੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ SYL ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਸਾਰਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਡੈਮ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ ਮੂਹਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਿਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਕਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ ਆਹ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਨੇੜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। SYL ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਗੀਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਬੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ SYL ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਣਖੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ SYL, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ SYL ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਆ ਮੜਾ ਸੁਣਾਈ ਮੜਾ ਟੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਓ ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਓ ਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਹ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ SYL ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਗਏ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨਿਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ 70% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ, ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ SYL ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ,
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਲਾ ਵਿਊ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਰਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਯੂਟੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਲੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਚੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਛੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 80-90% ਨੇ ਜਾਂ ਆਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣੀ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਗੱਲ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਆਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ SYL ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ SYL ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੁਣ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ SYL ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾਣੇ ਪਾਪਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਤਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ SYL ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। SYL ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਕਾਤਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕੱਲਾ ਗੀਤ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਠੋਕਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ। YouTube ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ, ਇੱਕ ਐਡਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे। इंदिरा जनरल वेंजा को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा, ताकि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट हो, पेशेंस का टेस्ट। ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ, ਅਣਖ ਜਗਾ ਲਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਚਮਕ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣਾ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ SYL ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਸਾਰਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਡੈਮ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ ਮੂਹਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਿਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਕਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ। ਆਹ ਟੋਪੀਆਂ ਟੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਨੇੜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। SYL ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਗੀਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਬੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ